مائکروسافٹ ایکسل کے کچھ مزید ٹیوٹوریلز اور فارمولے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں۔ اس ٹیوٹوریل میں آپ کو مائکروسافٹ ایکسل کا ای ڈیٹ کا فارمولا اور کچھ نئے فارمولے آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ ای ڈیٹ کا فارمولا بیسکلی ان جگہوں پہ سب سے زیادہ یوز ہوتا ہے کہ جہاں پر امپلائی کو پروویژنری پیریڈ پر اپوائنٹ کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کمپنی نے امپلائی کو 1 جنوری 2011 کو اپوائنٹ کیا ہے اور وہ یہ کمپنی دیکھنا چاہتی ہے کہ 3 منتھس کے پروویژنری پیریڈ کے بعد امپلائی کو پرماننٹ کرنے کی ڈیٹ کیا ہوگی یا اس کا لاسٹ ورکنگ ڈے کی ڈیٹ کیا ہوگی، تو اس طرح کے اسٹیٹس وہ ای ڈیٹ کے ذریعے آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں۔ ای ڈیٹ کے فارمولے کو یوز کرنے کے لیے ہم ایک چھوٹی سی ڈیٹا بیس ڈیزائن کر لیتے ہیں۔ ڈیٹا بیس کے اندر ہم ٹائپ کر رہے ہیں اسٹارٹ ڈیٹ منتھ اینڈ ڈے۔ اسٹارٹ ڈیٹ فار ایگزامپل اگر ایک امپلائی 1 جن 2011 کو کمپنی جوائن کرتا ہے تو 3 منتھس کے بعد ایگزیکٹلی کیا ڈیٹ ہوگی کہ جس پہ اسے کنفرم کیا جا سکتا ہے یا اس کا جو سروس پیریڈ ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ لائک ایک چھوٹی سی ڈیٹا بیس ہم نے یہاں پر کریٹ کر دی ہے اور ہم فارمولا استعمال کرتے ہیں ایکولز ٹو ای ڈیٹ بریکٹ اوپن۔ اس کے سینٹیکس کو غور سے دیکھیں گے تو سمجھ آ جائے گا کہ یہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ ہمیں کہتا ہے کہ اسٹارٹ ڈیٹ بتائیے، یعنی امپلائی نے کمپنی کو جوائن کب کیا، تو امپلائی نے کمپنی کو جوائن کیا بیسکلی 1 جن 2011 کو، یہ اس کی اسٹارٹ ڈیٹ ہے۔ دین کوما لگا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کتنے منتھس اس میں ایڈ کرنے ہیں، ہم نے کہا اس میں 3 منتھس ایڈ کرے۔ فائنلی بریکٹ کلوز اور انٹر، ریزلٹ جنریٹ ہو گیا ہمارے پاس۔ لیکن یہاں جو ریزلٹ جنریٹ ہوا بیسکلی وہ ایک ڈیٹ کا نیومیریکل فارمیٹ ہے، تو اس فارمیٹ کو ہم چینج کریں گے۔ فارمیٹ کو چینج کرنے کے لیے ہم ہوم کے ٹیب میں جا رہے ہیں اور یہاں سے جرنل کی کیٹیگری میں سے آنے کے بعد لانگ ڈیٹ یا شارٹ ڈیٹ جو بھی فارمیٹ آپ کو چاہیے اسے آپ چوز کریں گے۔ کالم کی سائز چھوٹی ہونے کی وجہ سے ڈیٹ صحیح سے پرنٹ نہیں ہو رہی، ہم نے ڈبل کلک کیا تو امپلائی کے 3 منتھس کمپلیٹ ہوں گے بیسکلی اپریل 1 2011 کو، اور اس دن فرائیڈے کا دن ہوگا۔ اسی طرح سے اگر کوئی امپلائی مثال کے طور پر 13 دسمبر 2017 کو آیا تھا تو اس کے 2 منتھس کے بعد اس کی ڈیٹ کیا ہوگی، ڈیٹ آف کنفرمیشن۔ فارمولا ہے وہی ایکولز ٹو ای ڈیٹ بریکٹ اوپن، اسٹارٹ ڈیٹ ہم نے بتا دی، کوما 2 منتھ ہمیں پلس کرنا ہے، انٹر، ریزلٹ ہمارے پاس آ گیا۔ لیکن ہم اسے ڈیٹ فارمیٹ میں کنورٹ کریں گے تو ہم نے یہاں سے لانگ ڈیٹ لیا، 13 فروری سنڈے 2011 کو اس کی کنفرمیشن ہو جائے گی۔ تو اس طرح سے ہم کوئی بھی ڈیٹ یہاں پر پرنٹ کر دیں، لائک اگر امپلائی 15 جن 2011 کو اپوائنٹ ہوتا ہے 1 منتھ کی پیریڈ سے، تو اس کے فارمیٹ کو بھی ہم یہاں پر 1 منتھ کے بعد دے سکتے ہیں کہ ٹیوزڈے فروری 15 2011 کو اس کا ڈے جو ہے وہ پرماننٹ فکس ہو جائے گا۔ ای ڈیٹ کے فارمولے کے بعد ہم ایک اور فارمولا ڈسکس کر رہے ہیں جو کہ فائنڈ کے نام سے پہچانا جاتا ہے، اور فائنڈ کا فارمولا بیسکلی ٹیکسٹ کی سرچنگ کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے۔ مثال کے طور پر میرے پاس مجھے ٹیکسٹ سرچ کرنا ہے اور اس کی لیٹر ٹو فائنڈ، اس کی پوزیشن ہم بتائیں گے، لیٹر ٹو فائنڈ کون سا لیٹر ڈھونڈنا ہے، اور پوزیشن آف لیٹر کمپیوٹر خود ہمیں بتا دے گا۔ سرچ کرتے ہیں ہیلو ورلڈ میں سے، فار ایگزامپل مجھے سرچ کرنا ہے ایکو، فارمولا ہے ایکول ٹو فائنڈ بریکٹ اوپن، فائنڈ ٹیکسٹ، کیا چیز ہمیں سرچ کرنی ہے، ہم نے کہا ای کو سرچ کرے، کوما ودن ٹیکسٹ کہاں سے سرچ کرے، یہاں سے سرچ کرے، انٹر، ای کی پوزیشن نمبر 2 ہے۔ اس ٹیبل کی فارمیٹنگ کر لیتے ہیں۔ اسی طرح سے اب مجھے ایک اور ٹیکسٹ لائک او سرچ کرنا ہے، ہم نے فارمولا لگایا
इक्वल्स टू फाइंड, कहता है फाइंड टैक्स, कौन सा टैक्स ढूंढना है। हमने कहा आप ओ को सर्च करें, कॉमा कहां से सर्च करें, हमने कहा हेलो वर्ल्ड से सर्च करें। अब होगा ये कि जब हम हेलो वर्ल्ड को सर्च करवाएंगे तो इसमें दो ओ है, एक हेलो में और एक वर्ल्ड में। तो कंप्यूटर क्या करेगा, पहले जो ओ उसे मिलेगा उसे सर्च करेगा, रेस्ट ऑफ द लेटर्स को वो स्किप कर देगा। तो हम यहां पर एंटर करते हैं, आप देखें इसे पहली पोजीशन पे ओ नंबर 5 पे मिला, तो इसने ओ को सर्च करके हमें बता दिया, जबकि ओ बाद में भी आ रहा है तो उसने उस लेटर को स्किप कर दिया। तो फाइंड की कमांड किसी भी टेक्स्ट में से किसी भी लेटर को ढूंढने में हमारी मदद करता है। फाइंड की कमांड के बाद नेक्स्ट फार्मूला हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि लार्ज के नाम से एक्सेल में मशहूर है। लार्ज का फार्मूला बेसिकली हमारी डेटाबेस में से जो लार्जेस्ट वैल्यू होती है उसको सर्च करने में हमारी मदद करता है। मिसाल के तौर पर मेरे पास कुछ वैल्यूज मौजूद हैं, जैसे 120, 800, 600, 430, 480, 900, 750। ये मेरी डेटाबेस में मेरे पास कुछ वैल्यूज मौजूद हैं। अब मुझे इस डेटाबेस में से जो हाईएस्ट वैल्यू है वो मुझे सर्च करवानी है। तो इसके लिए हम फार्मूला बेसिकली स्टार्ट करते हैं, इक्वल्स टू लार्ज ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले कहता है कि हमें डेटाबेस की रेंज बता दे। तो डेटाबेस की रेंज बनाने के लिए हमने अपने तमाम नंबर्स को रेंज में दे दिया। इसके बाद कॉमा कहता है कि आपको कौन सी हाईएस्ट वैल्यू यानी लार्जेस्ट वैल्यू देखनी है। तो हमें अगर सबसे टॉप वैल्यू सर्च करनी होगी तो हम 1 लिखकर एंटर करेंगे। आप देखें डेटाबेस में जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू मौजूद है 900 रुपीज, वो इसने हमें सर्च करके बता दी। इसी तरह से अगर मुझे सेकंड हाईएस्ट वैल्यू सर्च करानी है तो मैं टाइप करता हूं सेकंड हाईएस्ट वैल्यू, और फार्मूला वही है हमारे पास, इक्वल्स टू लार्ज ब्रैकेट ओपन। हमने डेटाबेस को रेंज में लिया, कॉमा, लेकिन अब की बार हमें सेकंड हाईएस्ट वैल्यू देखनी है तो हम 2 लिखकर इंटर करेंगे। हमारे पास सेकंड हाईएस्ट वैल्यू यानी 800 जनरेट हो जाएगा। इसी तरह से अब अगर मुझे थर्ड हाईएस्ट वैल्यू देखनी होगी तो हम इसी तरह के फार्मूले टाइप करते चले जाएंगे और हमारे पास रिजल्ट जो है वो जनरेट होता रहेगा। नाउ अब नेक्स्ट इसी फार्मूले को एक और टेक्निक के जरिए देखने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर मेरी कंपनी ने डिफरेंट सेल परफॉर्म किया फर्स्ट क्वार्टर में, जैन, फेब और मार्च, और एरिया था नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। और बिजनेस की डिटेल कुछ हम टाइप कर लेते हैं यहाँ पर। जरूरी नहीं है कि नंबर हमारे पास ऑर्डर हो, हम अन ऑर्डर के अंदर भी रिकॉर्ड्स को यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। रिकॉर्ड टाइप हो जाने के बाद हम इसकी एक छोटी सी फॉर्मेटिंग डिजाइन कर लेते हैं। ये हमारी डेटाबेस है जिसमें से हमें हाईएस्ट वैल्यू सर्च करानी है। अब हाईएस्ट वैल्यू हम यहाँ पर सर्च करवाएंगे, वो सिर्फ हमें हाईएस्ट वैल्यू बताएगा, ना कि हमें ये बताएगा कि ये हाईएस्ट वैल्यू किस मंथ से और किस एरिया से आ रही है। फार्मूला उसी तरह से, इक्वल्स टू लार्ज ब्रैकेट ओपन, डेटाबेस की रेंज हमने डिफाइन की, कॉमा, इसमें फर्स्ट हाईएस्ट वैल्यू हमें दिखा दे, एंटर किया।
जो फर्स्ट हाईएस्ट वैल्यू इस डेटाबेस में मौजूद है वो 9000 रुपीज है। इसी तरह से सेकंड हाईएस्ट वैल्यू भी हम देखना चाह रहे हैं। फॉर्मूला इसी तरह से हम लगाएंगे, इक्वल्स टू लार्ज ब्रैकेट ओपन, डेटाबेस की रेंज डिफाइन की, कॉमा 2 इंटर सेकंड हाईएस्ट वैल्यू हमारे पास आ रहा है, और फाइनली हम थर्ड हाईएस्ट वैल्यू देखना चाह रहे हैं। फॉर्मूला है इक्वल्स टू लार्ज डेटाबेस की रेंज डिफाइन करके, कॉमा 3, थर्ड हाईएस्ट वैल्यू हमारे पास यहां पर आ रही है।